Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So I think time is over. So we can start our lecture. So I think in the last lecture we had discussed the numericals based on the unit number 4, relativistic mechanics. So in today's lecture we will discuss the MCQs based on relativistic mechanics. So shall we start? I think only 23 students are joined. Why other students are not joined? Lunch break होता ना, प्राइवेट वेळ नको लावायला. Okay, I think now my screen is visible. Yes. Yes. Okay. 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 Shall we start? Okay. What is the first MCQ? A special theory of relativity was developed by. Yes. कोणी पहिल्यांदा special theory of relativity develop केली? Who is the? Einstein, Newton, Galileo, and the Faraday. So already we had discussed in our introductory part. The special theory of relativity was proposed by. Who is this? Yes. Yes. कोणी सांगितलं होतं पहिल्यांदा? कोणी प्रपोज केले म्हटलं होतं स्पेशल थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी? हा, मोठ्याने सांगा की रे बाळाला. Einstein. Einstein, yes, very good. Einstein is the correct option. So special theory of relativity was developed by the Einstein. Good. What is the second MCQ? According to the principle of invariance, please read, be carefully. What is that MCQ? Then check one by one options and then go to the correct option or select the correct option. What is the MCQ? According to the principle of invariance, the equation of motion of a particle would be exactly the same in all dash dash frame of the references: inertial, non-inertial, rotating, and the accelerated. Inertial. Yes, all are agree with inertial. Inertial is the correct option. Yes, sir. Anyone, any doubt? Yes, please. If anyone have any doubt, then please ask me. Why not non-inertial? Why not a rotating? And why not accelerated? So already we have discussed the postulates of the special theory of relativity. So in that postulates, आपण काय म्हटलं होतं, all the laws of the physics or all the physical laws are same. Where in the all the inertial frame of references. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस मध्ये सर्व फिजिक्सचे लॉ कसे असतात? सेम असतात. कोणती? इनर्शियल फ्रेम ऑफ म्हटलं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे कुठली? व्हेअर द न्यूटन्स लॉज आर ऍप्लिकेबल. जिथं न्यूटनचे लॉ ऍप्लिकेबल असते त्याला आपण काय म्हणतो? इनर्शियल. ओके. व्हॉट इज द नेक्स्ट? अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच्ड टू द अर्थ. अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स अटॅच्ड टू द अर्थ. First MCQ, is an inertial frame by a definition. Cannot be an inertial because the earth is revolving around the sun. Is an inertial because Newton's laws are applicable in this frame. Cannot be an inertial frame because earth is rotating around its own axis. C Yes, is an inertial because Newton's law are applicable in this frame. Okay, any other? Why not one first? Why not A? Why not A?
Why not A? Read be carefully. What is the MCQ? लक्ष द्या. How many students are joined? Almost 28, 39 students are joined. Okay, we will wait for the 5 minutes. काही discuss करायचे point, important point. Okay, so here this is an inertial frame as per the definition. हे inertial frame आहे as per the definition, but third option is confusing option. Is an inertial because Newton's laws are applicable in this frame. थोडस जर सेंटेन्स बघितलं तर आपण अर्थलाच एक इनर्शियल फ्रेम म्हणतोय as per the Newton's law, but frame of reference attached to the earth as per the definition, हे जे आहे ना पहिलं त्याला तुम्ही करेक्ट करा, is an inertial frame by the definition. Okay, what is the basic difference between the accelerated and the non-accelerated? Yes, what is the basic difference between the accelerated and the non-accelerated? Yes, acceleration कशाला म्हणतो आणि नॉन acceleration कशाला म्हणतो असतो? Okay, first you tell me what is meant by the acceleration. I think my voice is audible. What is meant by the acceleration? You first. Acceleration कशाला म्हणतो? Acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity with respect to the time. Yes, good. We call this is the acceleration or the non-acceleration. Retardation. अरे retardation हो, acceleration म्हणतो का त्याला नॉन acceleration म्हणतो आपण? ऍक्सेलरेशन म्हणतो. Acceleration म्हणतो. मग आपण जो स्टडी केला त्याच्यामध्ये आपली जी एस डॅश नावाची इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स होती ती ऍक्सेलरेटेड होती का नॉन ऍक्सेलरेटेड होती? येस, काय होती? ऍक्सेलरेटेड होती असं किती लोकांना वाटतं? येस होती असेल तर होय म्हणा. किती लोकांना वाटतंय की नॉन ऍक्सेलरेटेड होती? त्यांनी येस म्हणा सर, नॉन ऍक्सेलरेटेड होती. येस प्लीज आयडिया. आपण काय सांगत होतो बघा, वी हॅव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. वन इज द yes and the second one is the yes dash. So yes inertial frame of reference is at the rest position, while the yes dash inertial frame of reference is uniform motion or the non-uniform motion. एक constant speed नव्हती का variable नव्हती? कशी होती? व्हेरिएबल होते. एस डॅश नावाची इनर्शियल फ्रेम ह्याचं स्पीड कमी जास्त होतं का एकाच कॉन्स्टंट स्पीडने जात होती? कॉन्स्टंट स्पीडने. मग व्हेरिएबल कसं म्हणताय तुम्ही? मग कॉन्स्टंट स्पीड असेल तर त्याला ऍक्सेलरेशन म्हणतो का नॉन ऍक्सेलरेशन? नॉन ऍक्सेलरेशन म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो? नॉन ऍक्सेलरेशन. सो व्हॉट इज द फोर्थ एमसीक्यू? द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज डॅश डॅश फ्रेम ऑफ रेफरन्स, वी कॉल दिस इज द नॉन ऍक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. त्याला काय म्हणायचं आपण? नॉन ऍक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट अँड द फिफ्थ एमसीक्यू? सर त्यालाच रिटार्डेशन म्हणतात ना, नॉन ऍक्सेलरेशन. ओके थँक्यू. जर का इथं रिटार्डेशन ऑप्शन असेल, कशाला ऑप्शन? नॉन ऍक्सेलरेशनला. रिटार्डेशन असेल तर यू कॅन टिक टू द रिटार्डेशन. सर्वांच्या लक्षात आलं? जर का आपल्याला ऑप्शन नॉन ऍक्सेलरेटेडच्या ठिकाणी रिटार्डेशन असेल तर तुम्ही रिटार्डेशनला चेक करा. ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट अँड द फिफ्थ एमसीक्यू? हू फॉर्म्युलेटेड द फर्स्ट क्लासिकल theory ऑफ रिलेटिव्हिटी? Einstein, C.V. Raman, Newton, and the Galileo. Yes, please. First, read be carefully. What is the MCQ? आइन्स्टाईन येते सर. Einstein. Okay. आपण जेव्हा इक्वेशन एक्स आणि एक्स डॅशचं इक्वेशन जेव्हा आपण मेन्शन केलं त्यावेळेस एक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पुटअप केली बघा. के इज द कॉन्स्टंट इन दॅट इक्वेशन. Before we putting the k, there is the one equation, x dash is equal to x minus vt.
ते इक्वेशन कशानुसार होतो? ऍज पर द आइन्स्टाईन, ऍज पर द लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन होतं का ऍज पर द गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन? गॅलिलिओ. As per the Galilean transformation. Means before Einstein there is the Galileo. So the first classical theory of relativity was proposed by the Galileo. लक्षात आलं सर्वांना? क्लासिकल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी ही पहिल्यांदा कोणी प्रपोज केली होती तर गॅलिलिओने. ओके ओके. सो व्हॉट इज द नेक्स्ट? व्हॉट इज द नेक्स्ट? Read the MCQ, be carefully. So go to the one by one. Here, select the non or incorrect statement out of 4. जे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिले त्याच्यातलं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपल्याला काय करायचंय? फाइंड करायचंय. ओके, व्हॉट इज दॅट? ऑप्शन बी. Yes. What is the 6th MCQ? The correct statement. Choose the correct statement out of the 4 statements. We have 4 different options. इनकरेक्ट करायचं सर. Okay, what is the A? Velocity of the light is independent of motion of the observer. Is the correct or the incorrect? Correct. करेक्ट. ऑब्झर्वरच्या मोशन वरती इंडिपेंड आहे. येस. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीच्या सेकंड पोस्टुलेट मध्ये आपण ते स्टडी केलं बघा की द स्पीड ऑफ लाईट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मोशन ऑफ सोर्स अँड द ऑब्झर्वर. सोर्स आणि ऑब्झर्वर ती इंडिपेंडेंट आहे. व्हॉट इज द सेकंड ऑप्शन? लेंथ ऑफ रॉड रिमेन्स इनव्हॅरियंट with velocity having value near to the velocity of light. म्हणजे बघा रॉडची लेंथ इनव्हॅरियंट आहे, व्हेरी होत नाही. मग ती तुम्ही ते रेस्टला असू देत किंवा स्पीड ऑफ लाईट त्याच्या व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट त्याच्या नियर बाय असू देत तरी सुद्धा व्हॅरी होत नाही म्हणते. बट ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इन द न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल, if rod is in the motion त्यावेळेस तुमचं ऑब्झर्वर सुद्धा मोशन असेल तर किती असते लेंथ. सेकंड, तुमचं ऑब्झर्वर जेव्हा रेस्टला असतो तेव्हा त्या रॉडची किती लेंथ असते. दिस 2 लेंथ्स आर सेम और डिफरंट. एल डॅश अँड एल, दिस 2 लेंथ्स आर सेम और डिफरंट. डिफरंट असतं. मग हे स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हे बरोबर आहे का चुकीचं? बरोबर आहे का चुकीचं? रॉंग आहे. रॉंग आहे. रॉंग आहे. इनव्हॅरियंट नाही. यस, तिथं म्हटलं पाहिजे व्हॅरियंट म्हणायला पाहिजे होतं, तर चेंज होते म्हणायला पाहिजे होतं. व्हॉट इज द सी? टाइम इज रिलेटिव्ह आहे. करेक्ट आहे. देर इज व्हेरिएशन ऑफ मास विथ व्हेलॉसिटी. जसं मास इन्क्रीज होईल किंवा व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होईल तसं तुमचं मास मध्ये काय चेंज होतंय का? येस, देर इज चेंज इन मास विथ व्हेलॉसिटी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. म्हणजे हे तुमचं रॉंग स्टेटमेंट आहे. ओके. Okay, go to the 7 number. In Galilean relativity, the transformation equation for x dash coordinate from s to s dash is as per the Galilean transformation. तुम्हाला कशाचे इक्वेशन विचारले? एक्स डॅशचे इक्वेशन विचारले. मग कोणतं करेक्ट आहे? हो, एस सिस्टीम वरून जर का आपण एस डॅश सिस्टीमला जर ऑब्झर्व केलं तर कोणतं प्रूफ आहे? I think we have 2 options. Option number A and option number D. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. So x dash is equal to x plus vt or x dash is equal to x minus vt. X dash is equal to x minus vt. Good. Good. X dash is equal to x minus vt, not a x plus vt. x plus vt होत नाहीये. मग आपल्याला तिथे म्हणायला पाहिजे होतं x is equal to x dash plus vt dash. Language lab. Correct. So first option is the correct option. X dash is equal to x minus vt. X minus vt. Okay. Okay. 8 number. According to the Einstein,
velocity of light in a free space is dependent of direction of propagation, variable, a constant, dependent on a relative velocity of source and the observer. A free space, in the free space, velocity of light. Constant. Yes, good. A constant velocity of light in a free space is a constant. C is the correct option. Okay. What is the 9 number? A mass increases with velocity by the relation. Which relation express? C option. Okay, please check it. Option B. Option B, sir. A, sir, A. M naught divided by under root 1 minus v square by c square. Okay, see here. If we check the option number B, divided by आहे का तिथं? नाही. नाहीये. C मध्ये स्क्वेअर रूट आहे का? नाही. D मध्ये डिवाइड as well as स्क्वेअर रूट आहे का? No, sir. No. We have a simple equation m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square. So in that equation, what is the m? मास हे रेस्टच आहे का? रेस्टच आहे का मोशन मधलं आहे? मोशन मध्ये आहे. मग आपल्याला मोशन मधलंच मास विचारलंय ना? Yes. Yes. Yes, So yes. A is the correct option. A is the correct option. Okay. 10 number. There are two identical clocks and clock A is at the rest with respect to an observer. म्हणजे ऑब्झर्वर च्या दृष्टिकोनातून एक क्लॉक आहे ते त्याला कसं आहे रेस्टला आहे. Whereas clock B is moves with uniform velocity with respect to the observer. जे दुसरं क्लॉक आहे ते कसं आहे तुमचं मोशन मध्ये आहे. What is the prediction according to the Einstein's theory of relativity? The clock will be as compared to A. काय असेल? If we comparing clock A and B, then what is the correct option? Go to the time dilation. त्या time dilation मध्ये आपल्याला दिसते बघा T and T dash. आपण त्याच्यामध्ये आय थिंक डेल्टा टी अँड डेल्टा टी डॅश असं काहीतरी इक्वेशन्स घेतले त्याच्यानुसार बघा इथं कोणतं जास्त असतं आणि कोणतं कमी असतं. आय थिंक लास्ट आफ्टर द लास्ट इक्वेशन देर इज द वन स्टेटमेंट. व्हॉट इज दॅट स्टेटमेंट? रेस्टचं जास्त असतं स्पीड मध्ये असतं का मोशन मधलं स्पीड मध्ये जास्त असतं? काय असतं? B slower than A. 10. B slower than A means टेल मी रेस्टचं स्लोअर असतं का मोशन मधलं स्लोअर असतं? मोशन मधलं. मोशन मधलं स्लोअर असतं. गुड. ओके ओके. I have one question. Shall I ask? Yes, sir. How was the ISE test? But tell me, ISE होती का ISA होती? हो ISC. ISE होती. लक्षात राहू दे ISE होती. काही लोकांनी ISA लिहिले. समजून घ्या काय होतं ते. What is the second? My second question is that classification of solids. याचं करेक्ट आन्सर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन्सुलेटर हे आहे का क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस हे आहे? बरोबर. Crystalline and amorphous. तुमच्यापाशी क्वेश्चन पेपर आहे का? If you have question paper, then please open it. मग ते मला बघून मला लाज वाटायला लागली. मी कसं काय असलं कसं शिकवलं म्हटलं. एवढं बेकार मी कसं शिकवलं म्हटलं. क्लासिफिकेशन विचारलं तर तिथं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर हे 3 पॉइंट्स कव्हर करा.
not a amorphous and the crystalline. You have in your assignment, first assignment question, what is the first assignment question? Classify the solids on the basis of energy band gap. Yes or no? त्याच्या अंडर आपण काय लिहितं, amorphous आणि crystalline लिहितं. No, sir. अरे का असं करताय मग? हा, again in MCQ, very simple MCQ. What is that? Atomic packing factor for the simple Yes, cubic structure. What is the correct answer? 0.52. 52. मग काही लोकांनी 0.74 लिहिलंय, 0.68 लिहिलंय, समवट असं काही. 3 लॅम्बडा ब्लॅक झुला 3d sin theta is equal to n लॅम्बडा असं काहीतरी आहे, काहीतरी लिहिलंय. ओके, वन मोर क्वेश्चन इज दॅट, आहे का कोणाकडे क्वेश्चन पेपर असेल तर ओपन करा. Yes, sir. I will clear all the questions. What is the first question? MCQ सोडून द्या. MCQ नंतर पहिला क्वेश्चन कोणता आहे? Classification, sir. Solid. हा, ते तुम्हाला लक्षात आलं. जर का तुम्हाला क्लासिफिकेशनच्या विचारलं तर तुम्ही काय लिहिणार? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर. ओके, गो टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हॉट इज द सेकंड क्वेश्चन? येस, टेल मी. सेकंड क्वेश्चन काय विचारलं तुम्हाला? Derive that the Fermi level in an intrinsic semiconductor lies half. हाफ. डिराइव्ह म्हटल्यानंतर ना तिथं डेरिवेशन येणार का थेरी येणार? Derivation, sir. मग तुमच्या पाया पडून सांगायचं का मग तुम्ही तिथं थेरी लिहू नका, एक्सप्लेनेशन लिहू नका, तुम्ही तिथं डेरिवेशन घ्या. डिराइव्हचा मिनिंग काय आहे? तर डेरिवेशन आलं पाहिजे आपल्याला. सगळ्यांनी काय लिहिले? थेरी लिहिले, थेरी लिहिले, थेरी लिहिले. तिथे डिराइव्ह करतोय का आपण? ओके, व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन काय? Explain with neat diagram effect in impurity येस येस, ओके ओके concentration or समजलं. permeability and type. ओके, इथं तुम्ही काय कोणता पॉइंट लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे? इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऍड केल्यानंतर ना फर्मी लेवल कुणीकडे शिफ्ट होती? एक आपण एक शॉर्ट सांगितलं होतं बघा, 3 पॉईंट सांगितले होते. इन ए प्युअर सेमीकंडक्टर युअर फर्मी लेवल इज एक्झॅक्टली लाईन फॉर्बिडन बॅन्डवरून जाते. एन टाईप मध्ये कंडक्शन बँडच्या बिलो किंवा कंडक्शन बँडकडे शिफ्ट झालेली असते आणि पी टाईप मध्ये व्हॅलेन्स बँडकडे शिफ्ट झालेली. हे लिहिणं अपेक्षित आहे का? आपले डायग्राम ड्रॉ करायची होती. कॉन्सन्ट्रेशन कमी कॉन्सन्ट्रेशनला कुठं असेल, कॉन्सन्ट्रेशन जसं जसं इन्क्रीज करत जाऊ तस तशी फर्मी लेवल कुठे शिफ्ट होत असते. हे दुसरं आन्सर लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. तिथं कोणते आन्सर लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे? पहिले का दुसरं? येस, कोणतं लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे? तुम्हाला काय वाटतं? फर्स्ट और सेकंड? मला वाटतं ते दुसरं आन्सर लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऍड केल्यानंतर फर्मी लेवल कशी शिफ्ट होत जात असते. कमी इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनला कुठं असते, जसं जसं आपण इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करत जाऊ तस तशी तुमची फर्मी लेवल ही एन टाईप कडे शिफ्ट होत असते किंवा पी टाईप कडे शिफ्ट होत असते, ऍज पर द डिपेंड्स ऑन द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. येस और नो? हे लिहा तिथं तुम्ही. ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Define atomic radius and obtain its values. ओके, ॲटॉमिक रेडियसचे डेफिनेशन लिहिणं अपेक्षित आहे आणि त्याच्या व्हॅल्यू कशा ऑब्टेन केल्या आपण ते फिगर ड्रॉ करून आपण तिथं पायथागोरस थेरम वगैरे ड्रॉ करून मेन्शन करून त्या ॲटॉमिक रेडियस लास्टला फाइंड करणं अपेक्षित आहे. ओके, नेक्स्ट. Numerical size. ओके, न्यूमेरिकल तर तुम्हाला सिम्पल दिलते, प्लेन दिलते वाटतं आणि त्या प्लेन नुसार काहीतरी ए ची का डी ची कशी तरी व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करायला सांगितलं ना. येस. Oh, आता yes, sir. तुम्हाला फर्स्ट चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टरच्या नोट्स प्रोव्हाइड केलेत का मी? वर्ड कॉपी
त्या लिंकला गेल्यानंतर तुम्हाला या 2 चॅप्टरची वर्ड कॉपी भेटते का? नोट्सची आहेत सर. आहे. पीपीटी आहेत का? येस सर. Yes. येस सर. न्यूमरिकल्स आहेत का त्याच्यात? Yes, sir. एमसीक्यू आहेत का? येस सर. तुम्हाला मी काय सांगितलं होतं स्टार्टिंगच्या लेक्चरमध्ये, मी जे देतोय तुम्हाला तेवढं रेफर करा, काही अडचण नाही. तुम्हाला इंटरनेटला जायला कोणी सांगितलंय? त्याच्यावरून डेटा घेतला, त्याचा आणि आपल्या सिलेबसचा काही रिलेशन नाही, काही रिलेशन नाही. मग ते तुम्ही पेपरमध्ये लिहिले. तुम्हाला इंटरनेटवरती सर्च मारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, 100 टाईपचे क्लासिफिकेशन तुम्हाला तिथे दिले जाते गुगलवरती. आणि एक कुठलं तरी घ्यायचं, त्याचा ना आपल्या सिलेबसचं काही रिलेशन आहे का? नाही. कशाला असं करताय मग? तुम्हाला योग्य डिरेक्शन दिली मी, असं पण नाही की बाबा सांगितलं नाही, नोट्स दिले नाहीत, पीपीटी दिले नाहीत, न्यूमरिकल दिले नाहीत, एमसीक्यू दिले नाहीत आणि तुम्ही थेरी एक्झाम द्या म्हटले, असं पण नाही दिलं. का असं करता? सेकंड, तुम्ही हॉल इफेक्ट हा क्वेश्चन अटेंड केला, ऑलमोस्ट सर्वांनी अटेंड केलाय. त्याची फिगर ड्रॉ करणं, 5 मार्काला जर क्वेश्चन असेल तर त्याची फिगर ड्रॉ करणं एक्सपेक्टेड आहे का नाही? Yes, sir. येस सर. ते डायरेक्ट स्टेटमेंट लिहायचं आणि त्याच्या पुढे डायरेक्ट इक्वेशन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ झालं, मध्ये आधी काहीही नाही. कशात काय पुट करायचं नाही, कुठे इक्विलिब्रियम कंडिशन नाही, लॉरेंट्सच काय लिहिलं नाही, काही नाही. थोडस काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय. मी काय केलं, 2-3 मुलांना कॉल केले, म्हटलं काय प्रॉब्लेम आहे, काय समजते का विचारलं. काय काय म्हटले की सर समजत नाही, पहिल्यांदा समजत नव्हतं, नंतर समजायला लागलं, नोट्स वगैरे नाही ते हे ते. तुम्हाला मी पहिल्या लेक्चरला सांगितलं, माझं नाही समजलं तर तुम्ही सीसीला सांगा, एचओडीला सांगा, पण तुमचं वाटोळं करून घेऊ नका. सांगितलं होतं ना? सांगितलं होतं का नाही? कशाला असं करता? तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पॅटर्न सुद्धा सांगितलं होता, काय असेल, कसं असेल. काही मुलांना असं ढकलत आणले 12 पर्यंत, 12 मार्क सुद्धा भेटत नव्हते. मार्क्स भेटले का तुम्हाला फिजिक्स, इंजिनिअरिंग फिजिक्स? नाही. नाही. टुडे आय विल, बाकी अदर सब्जेक्टचे कोणत्या? Yes, sir. येस सर. चे आणि CS चे. कुठे भेटले तुम्हाला? टीचिंग डायरी मध्ये टाकलेत का? Yes, sir. Okay. Today I will put your marks on that teaching diary. Who is the roll number 6? Roll number 6 is present. Prachi. Prachi. Am I audible? अरे प्राची, तुम्ही इथं जॉईन दिसताय, तुम्हाला आवाज येतोय का माझा? आता हे काय आहे? प्राची तुम्ही कॉल करा मला, तुमच्यापाशी नंबर आहे माझा, तुम्ही कॉल करा. तुमचा पेपर मला भेटलेला नाही, मी तुमच्या काय सांगणार नव्हतो. तुमचा फक्त पेपर जर असेल तर मला 1-2 मिनिटात व्हॉट्सअपला, माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपला सेंड करा. ह्याच्यासाठी तुम्हाला कॉल केला, विचारतोय. नाहीतर तुम्ही म्हणसाल सर माझं काहीतरी सांगताल किंवा माझं काय नाही, तुमचा पेपर आला नाही. ओके प्राची, मे ऑडिबल? येस सर. सो सर्वांना माझी एक रिक्वेस्ट आहे, थोडंसं व्यवस्थित प्रिपरेशन करा, काही गडबड करू नका. तुम्हाला सर्व मटेरियल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. अजून जर वाटत असेल सर प्रोव्हाइड केलेलं नाही तरी मला सांगा, मी तुम्हाला मटेरियल प्रोव्हाइड करतो. नोट्स, पीपीटी, न्यूमरिकल्स, एमसीक्यू, तुम्ही तेवढं व्यवस्थित स्टडी करा. आणि जे असाइनमेंटला क्वेश्चन दिलेत ते थोडेसे वाचत जावा. त्याच्या रिलेटेड आपण क्लासमध्ये डिस्कस केलं का, कशाचं काय आन्सर आहे हे पण बघा. क्वेश्चन रीड करताना बघा, एक्सप्लेन म्हटलंय का, डिराईव्ह म्हटलंय का, ऑप्टेन म्हटलंय का, फाइंड म्हटलंय का, ह्याचा पण थोडासा व्यवस्थित डिफाईन म्हटलंय का, हे पण बघा थोडंसं, आणि मग सॉल्व्ह करा. क्लिअर? हॅलो सर. येस. हां सर, एक क्वेश्चन विचारू? येस.
हा सर, जर आता तुम्ही म्हटला की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड म्हटल्यानंतर ना तुम्ही इन्सुलेटर आणि ते लिहिलं पाहिजे होतं सेमीकंडक्टरचं. पण सर सेमीकंडक्टरला क्लासिफाय सेमीकंडक्टर म्हटल्यानंतर आपण तेच लिहिणार ना, इन्सुलेटर. क्लासिफाय सेमीकंडक्टर नाही. हा सर, ते माहिती एक्झामला आपल्याला सॉलिडचं विचारलं होतं. हा पण आपल्याला असाइनमेंट मध्ये देताना सेमीकंडक्टरचं दिलेलं आहे ना. पहिला क्वेश्चन असा आहे की क्लासिफाय कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स अँड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड स्ट्रक्चर. हा बरोबर आहे की, मग ते तुमचं मग आन्सर सर झालं. तेव्हा आपण इन्सुलेटर सेमीकंडक्टरच्या बद्दल लिहिणार ना तिथे. सगळंच लिहिणार आहे. आपण काय विचारलं क्वेश्चन, क्लासिफाय सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इन्सुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ. म्हणजे तुम्हाला काय सांगितले की मटेरियलचे 3 टाईप दिलेत आणि ह्या 3 टाईपला तुम्ही काय करा, क्लासिफाय करा. कोणत्या बेसवरती ह्यांना तुम्ही क्लासिफाय करा, तर एनर्जी बँड गॅपच्या बेसवरती. हो ना सर, पण आता आपल्याला एक्झाम मध्ये त्यांनी ह्याच्याबद्दल विचारलेलं ना, सॉलिड्स बद्दल. मग सर त्याचे म्हटलं तर क्रिस्टलाइन आणि अमोर्फस आहे ना सर क्लासिफिकेशन मध्ये. ओके, ते इन्सुलेट Okay. सर, ते सेमीकंडक्टर. I understand your question. Before starting the classification, there is the one statement. You can check the PPT or the Word file. The solids are classified. Solids classification म्हटलं आहे आणि ह्या 3 कॅटेगरी दिलेत त्याच्या खाली. 3 क्लास. लक्षात ठेवा, इंजिनिअरिंग फिजिक्सचा पेपर ह्या सेमिस्टर मध्ये देताना तुम्हाला सॉलिडचं क्लासिफिकेशन विचारलं, अमॉर्फस आणि क्रिस्टलाइन लिहायचं नाही. सॉलिड, लिक्विड, सॉरी, कंडक्टर, इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर हे लिहायचं. तुम्हाला ते एक एक्स्ट्रा नॉलेज असण्यासाठी द्यावं, त्याचं काहीतरी सांगावं म्हणून मी तुम्हाला ते 2 पॉईंट सांगितले होते, क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस. त्या क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फसचा कुठेही तरी उल्लेख आहे का हो पुढं पूर्ण चॅप्टर मध्ये? नो सर. पण तिथून पुढं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर ह्यांचा उल्लेख आहे ना प्रत्येक ठिकाणी, कुठेतरी मेन्शन केलेलं. येस. एक चेन तुम्हाला सांगत होतो, सॉलिड्स त्यांचं जर स्ट्रक्चरचं क्लासिफिकेशन बघितलं स्ट्रक्चरचं, तर अमॉर्फस आणि क्रिस्टलाइन. परत आपण बँड स्ट्रक्चरकडे आलो, मग तिथं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन्सुलेटर, आणि हेच आपण इन डिटेल स्टडी करत गेलो पुढं. त्यामुळे लक्षात ठेवा, कंडक्टर, इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर हेच लिहायचं, अमॉर्फस आणि क्रिस्टलाइनला जायचं नाही. ठीक आहे, ओके. अजून कोणाला काय डाऊट, क्वेश्चन? ओके, ठीक आहे. शॅल वी कंटिन्यू आवर MCQ? Yes, sir. Okay. Go to the 12 number. Einstein's mass energy relation, that is E is equal to mc square, shows that mass disperse to reappear as energy. Energy disappears to reappear as mass. Mass and energy are 2 different forms of the same entity. And D is the all the above statements are correct. Okay, yes. I think D is correct. I think D is correct. What is the subunit? Equivalence, mass and the energy. Mass and energy is upon equivalence study केला. Means these two are the same quantity, but in the 2 different forms. 2 वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये त्या दोन्ही सेम क्वांटिटी आहेत, एंटिटी आहेत. So D is the correct option. All the above statements are correct. Okay, I think 13 number repeat होते का? According to the principle of invariance, equation of motion of particle would be exactly the same in all. In all. Inertial frame of references. Good. Hey, the inertial frame of references is correct option. Inertial frame of references. Okay.
14 number, mass dash dash with velocity approaching the velocity of light in vacuum increases, decreases, remains constant. Decreases. Velocity बरोबर काय होत असतं? मास काय होत असतं? डिक्रीज होत असतं, Increase. Increase, sir. इन्क्रीज होत असतं, इन्क्रीज होत असतं. गुड. नेक्स्ट 15 number, given the relativistic mass of a particle m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square, comma, then which of the following statement is a true? तर याच्यातलं कोणतं स्टेटमेंट हे ट्रू असेल? पोटेन्शियल इन्क्रीज, पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज डिक्रीज व्हायचं का आपण बघितलं का याच्यामध्ये स्टेटमेंट मध्ये? कुठं चेंज इन एनर्जी झाली, मग कोणती झाली? पोटेन्शियल एनर्जी झाली का कायनेटिक एनर्जी? कायनेटिक एनर्जी झाली. मास 0 इन्क्रीज होत असतं, मास इन्क्रीजेस देन व्ही इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे शेवटचे सी आणि डी बरोबर आहेत का? नो. फॉल्स. पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये चेंज होतोय का? नाही. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. जे आपण डिस्कस केलं त्याच्यावरून थोडासा जर विचार केला तर आपल्याला आय थिंक बी हे करेक्ट भेटतंय. ओके, ठीक आहे. व्हेन व्ही इज द comparable to C, then L is less than L dash, that is the length of the moving object or rod appears to be dash dash than the length when it was at rest. पहिला MC पहिले जे न्यूमरिकल होतं त्याच्या रिलेटेड आहेत बघा. हे काय सांगते? किंवा जे लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन आपण डेरिवेशन बघितलं त्याच्यातलं डेरिवेशन नंतर एक स्टेटमेंट दिलं त्याच्यामध्ये सांगितलं बघा, लेस दॅन असतं का ग्रेटर दॅन असतं, और सेम और नन ऑफ दिस. check it quick fast. After the derivation of length contraction there is one sentence, as we know that the square root of 1 minus v square divided by c square is always less than 1. After that one sentence there is the one sentence, moving object आणि रेस्टचं ऑब्जेक्ट यांच्या लेंथ मध्ये काय असतं? जास्त असतं का कमी असतं? बघायचं दिलं. कोणता ग्रेटर दॅन असतो? रेस्टचा ग्रेटर दॅन असतो का मोशन वाला? रेस्टचा ग्रेटर दॅन असतो विथ रिस्पेक्ट टू द मुव्हिंग. मग इथं आपल्याला उलट दिले बघा, लेंथ ऑफ मुव्हिंग ऑब्जेक्ट और द रॉड हे कसं असणार आहे? लेस दॅन असणार आहे. कशापेक्षा? कशापेक्षा? रेस्ट पेक्षा. म्हणजे ऑप्शन याचा कोणता असेल? ए का बी? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लेस दॅन. ओके, हे न्यूमरिकल आहेत. हे न्यूमरिकलला काही करू नका. आय थिंक वन न्यूमरिकल ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड. 19 number. व्हॉट इज द 19 number? द स्पीड at which a particle moves in order to double of its rest mass is. याचं सॉल्व्ह केलं बघा तुम्ही न्यूमरिकल. कोणतं होतं आन्सर? आलं कोणता आन्सर? आलं कोणता आन्सर? आलं फर्स्ट आलं का? बघा बरं एकदा आपण जे न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलं त्याच्यामध्ये फर्स्ट होतं ना? ओके ओके. इथं बघा डबल आपण कंडिशन लिहिली बघा. एक m इज इक्वल टू ट्वाइस m नॉट आणि ते m नॉट कॅन्सल केलं. 1 divided by 2 इज इक्वल टू 1 divided by square root of 1 minus v square divided by c square. ते न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलं ना, ते इथे ऍप्लिकेबल होतं. तेच आहे हे न्यूमरिकल. ओके, द लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर x डॅश कोऑर्डिनेट्स सिस्टीम फ्रॉम s टू s डॅश. कोणता आहे लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशनचं इक्वेशन? 20 number. x डॅश साठी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ओके, व्हाय नॉट ऑप्शन ए? प्लस आहे तिथं. प्लस आहे. गुड. त्याच्यामुळे ते चुकीचं आहे. व्हाय नॉट बी? सी टी सी च तिथं आहे का? आपल्याला नाहीये. काय पाहिजे तिथं? आपल्याला सी पाहिजे का व्ही? अंडर रूट नाहीये सर. अंडर रूट पण नाहीये आणि इथं सी आहे बघा, एक्स मायनस सी आहे बघा इथं, राईट. येस आणि सर. डी मध्ये काय आहे? डिवाइडेड बाय एक्स मायनस व्ही टी डिवाइडेड बाय. बरोबर. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन.
So C is the correct option. Okay. 21 number. T dash साठी कोणते इक्वेशन आहे? T dash साठी T dash is equal to Option C. option C. Again option C. Why not option A? Why not option A? T T plus plus आहे तिथं. Good. What is why not B? C आहे. C कुठंच नाही आपल्या इक्वेशन मध्ये. B मध्ये बघा. इथं हे काय इक्वेशन बरोबर नाही. X divided by C square नाही येत. Okay, yes, good. Vx divided by C square. C square नाही divided by C square नाही. आणि हा D वाला का नाही बरोबर? प्लस आहे इथं अगेन प्लस आहे. Divide ला पण नाही सर C Divide ला square. पण नाही. Yes, good. So C is the correct option. Okay, go to the 22 number. number. The length of a moving train as measured by an observer from the platform. एक ऑब्झर्वर प्लॅटफॉर्म वरती उभा आहे आणि त्याच्या पुढे एक ट्रेन जाते. त्याची लेंथ तो फाइंड करतो. सेकंड काय करतोय की तो स्वतः ट्रेन मध्ये आहे आणि त्या ट्रेनची लेंथ फाइंड करतोय. मग तो जेव्हा प्लॅटफॉर्म वरती उभा असेल तेव्हाची लेंथ त्या ट्रेनची जास्त असेल का ट्रेन मध्ये असल्यानंतर ट्रेनची लेंथ मेजर केलेली ती लेंथ जास्त असेल काय असेल? येस येस कोणता असेल? बघा आता तुमच्याकडे दोन कंडिशन आहेत. तुम्ही प्लॅटफॉर्म वरती उभे आहेत. तुमच्या समोरून एक ट्रेन जाते आणि त्या ट्रेनची तुम्ही लेंथ मेजर करताय. त्यावेळेस काहीतरी लेंथ भेटली तुम्हाला समोर एक्स भेटली. दुसरी गोष्ट तुम्ही ट्रेनच्या आतमध्ये आहेत आणि तुम्ही ट्रेनची लेंथ मेजर केली आणि त्याला तुम्ही म्हटलं वाय. मग एक्स आणि वायच्या मध्ये रिलेशन काय असेल? एक्स इज ग्रेटर दॅन वाय, एक्स इज लेस दॅन वाय और एक्स इज इक्वल टू वाय. नन ऑफ दिस काय असेल? Greater than Y. X is less than Y. एक्स इज लेस दॅन वाय. तुम्ही आतमध्ये असल्यानंतर ना ऍक्युरेट लेंथ मेजर करचाल ना. आलं का लक्षात तुमच्या? तुम्ही जेव्हा त्या ट्रेनच्या आतमध्ये असाल तेव्हा तुम्ही ऍक्युरेट लेंथ मेजर कराल त्या ट्रेनची. तसं तुमच्या समोरून चालली असेल तर त्याची तुम्हाला ऍक्युरेट लेंथ भेटणार नाही. तिथली लेंथ कशी असणार आहे? लेस दॅन असणार आहे. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज द बी, लेस दॅन. Okay, 24 number. We check it. For moving observer, the time interval appears to go to the time dilation. After the derivation, there is the one statement. Remains constant, lengthen, shorten. What is the condition? What is that condition? Please tell me. Option B, sir. Option B. Lengthen. Option B. 24 for moving observer. The time interval appears to. ओके, आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा. काय एक्झाम्पल सांगितलं होतं? तुम्ही फ्लाईट मधून चाललाय आणि तुमच्या हातामध्ये घड्याळ आहे. तुम्ही त्या घड्याळामधलं टाइम काय तर बघताय. आणि दुसरं तुम्ही त्या एअरपोर्टवरती थांबलेत आणि तिथून तुम्ही काहीतरी टाइम इंटरव्हल चेक करताय. काय सांगतंय? मुव्हिंग ऑब्झर्वर, तो ऑब्झर्वर सुद्धा मोशन मध्ये आहे, तर त्याचा टाइम इंटरव्हल त्याला जो आहे तोच भेटेल का वेगळा भेटेल? वेगळा. तुम्ही टू व्हीलर वरती बसलेले आहात, तुमच्या हातामध्ये घड्याळ आहे.
तुम्ही टाइम बघताय, त्या सिच्युएशनला जो आहे तोच तुम्हाला दिसेल का त्याच्यापेक्षा जास्त किंवा त्याच्यापेक्षा कमी दिसेल? तुम्ही सुद्धा टू व्हीलर वरून मोशन मध्ये आहेत आणि तुमचं घड्याळ सुद्धा त्यावेळेस मोशन मध्ये आहे, पण तुम्ही दोघांना एकमेकांना कॉन्स्टंट आहे तेवढाच Yes, sir. दिसणार. तेवढाच दिसणार, बरोबर आहे ना? Yes, sir. तेवढाच दिसणार, रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके. 25 number, the postulate of special theory of relativity are applicable to. स्पेशल थेअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीचे आपण पॉस्टुलेट सांगितले होते, ते Inertial frames. इनर्शियल फ्रेम्स. येस, गुड. ऍक्सेलरेटेडला आहेत का ऍप्लिकेबल? आहेत का? आहेत का? नाही, ती नॉन ऍक्सेलरेटेडला आहेत. ओके, ठीक आहे. लाईक दिस, these are the important MCQs. सिंपल. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता.